صحیح. پہلے دیا تو کم نہیں کرتی, یہ کیا ہے؟ اس کے اندر اگر کوئی آدمی انسٹالمنٹ پر یا آدمی کہتا ہے ابھی میں دے دوں گا تو 1 لاکھ, بعد میں اگر دوں گا تو 1,20,000 روپے. اب مان لیجئے کہ میں نے 1,20,000 روپے دینے میں دیر کی, یہی سوال ہے آپ کا. وہ 1 مہینہ لیٹ کیا تو اس پر جو جرمانہ لگا رہے ہیں وہ لوگ سود ہے. پہلے اگر دے رہے ہیں کم کر رہے ہیں تو وہ اس کا اختیار ہے, لیکن اگر پہلے ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو گیا, ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو چکا ہے, زیادہ کرے یا کم کرے تو سود ہو جائے گا. اماؤنٹ فکس ہونے سے پہلے آپ کو اختیار ہے. ایک مرتبہ اماؤنٹ فکس ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اوکسہما, کم کرو یا زیادہ کرو سود ہو جائے گا. فکس نہیں ہونا, فکس ہونے سے پہلے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. 1,10,000 میں دے سکتے ہیں کسی کو آپ فری میں دے دیجئے, کسی کو آپ 1,20,000 روپے میں دے دیجئے, آپ کا اختیار ہے. تجارت میں آپ کا اختیار ہے. کسی کو آپ 60,000 روپے میں دے دیجئے, کسی کو آپ تحفے میں دے دیجئے. لیکن ایک مرتبہ فکس ہو گیا کہ 1,20,000 روپے ہیں, اس کے بعد اگر کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا تو سود ہو جائے گا. تیسرا سوال جو آپ کا رہے گا, آخری سوال بھائی کا جو ہے اسے بینک والوں سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, یہ سوال ہے میرا. اسلامک بینک بول کے دے رہے ہیں, بعد میں یہ چیز کر رہے ہیں, تو ایسے بینکوں سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ اس میں چاہے اسلامی بینک ہو چاہے وہ آپ کسی بھی کمپنی سے جا کر کاروبار کرتے ہیں, اگر یہ ایسی شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ بننے میں دیر کر دیے 1 مہینہ 2 مہینہ تو آپ پر جو جرمانہ لگے گا, یہ شرط لگانا خود غلط ہے. آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی شرط لگانا غلط ہے, یہ ان کو گناہ جائے گا. ایسی شرط لگانا اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اگر وہ لگاتے ہیں, بزنس اپنی جگہ پر صحیح ہے, ان کا یہ شرط لگانا غلط ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو شرط, صحیح بخاری والیوم نمبر 7 حدیث نمبر اگر آپ 50 سے 60 کے دوران پڑھیں گے, کلو شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل, ایسی شرط جو قرآن سے ٹکرا جائے تو وہ باطل ہے. فإن کان 100 شرط, 100 شرطیں بھی کیوں نہ لگا لیں, تو ان کا شرط لگانا خود غلط ہے. آپ یہ اپنا بزنس کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن انسٹالمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جرمانے کی حالت آنے نہ دے. اگر آپ ایسی حالت لا لیتے ہیں تو تب آپ ذمہ دار ہیں, تب گناہ ہے. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ایک سوال باقی رہ گیا بھائی کا, وہ ہے کہ بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے, اگر یہ پیسہ ہم چھوڑ دیں گے تو ایسے وقت پر ممکن ہے کہ یہ پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگے گا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو آپ لے لیتے ہیں تو قرآن مجید میں کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو کہہ رہے. تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں گے؟ تو ایسے وقت پر عام طور پہ آپ کو جواب ملے گا, ایک جواب ملے گا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو نہیں لینا چاہیے, اللہ بچانے والا. یہ جواب غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری والیوم نمبر 7 کے اندر کتاب الجہاد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تتمنوا لقاء العدو, دشمن کے فتنے کی تمنا مت کرو. دشمن ایسا کرا تو دیکھ لیں گے. آپ کو چاہیے کہ دشمن پاورفل ہونے نہ دیں, تمنا نہیں کرنا چاہیے, لڑنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گے اللہ بچائے گا, یہ اسلامی اصول نہیں ہے. دوسرے لوگ جو اجازت دیتے ہیں, اجازت دینے کا پوائنٹ یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے ذات پر استعمال مت کرو. لیں گے تب کیا کریں گے؟ تو کرنٹ کی چیز نہیں ہاتھ لاتے, کرنٹ لگ کے مر جا رہے ہیں آپ. وہ لینے کا نہیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذات کے لیے نہیں لیں گے. لے کر کریں گے کیا؟ اس کے 3 سٹیجز ہیں, تینوں کے لیے بھی دلائل ہیں. ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب کے مفتی ہے, انہوں نے کہا 3 سٹیجز ہے. پہلا سٹیج کیا ہے؟ کسی ایک پرٹیکولر انسان کو فائدہ نہیں پہنچے ایسا کوئی کام کرو. کہیں سڑک بنی ہوئی نہیں ہے, کہیں پر پہاڑوں میں راستہ بن رہا ہے, آپ جا کر کہتے چلو میری طرف سے پیسہ لگا لو. ایسے سارے کام جو سارے انسانوں پر بٹ جاتے ہیں, کسی ایک پرٹیکولر پر نہیں بٹتے. رفاہی کام, ویلفیئر کام, ایسی چیزیں لگا سکتے ہیں. دوسری چیز, کسی ایسے غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو غیر مسلم, کیونکہ غیر مسلم کے پاس یہ سود حرام حلال کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ایسے غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں کہ جو مجبور ہو, غریب ہو. امیر کے ہاتھ میں مت دیجیے, ایسے ہاتھ میں مت دیجیے جو مسلمان کو نقصان پہنچائے. ایک ایسا غریب ہے جس کو کھانا نہیں ہے, آپ اس کو جا کر دے سکتے ہیں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا کپڑا آیا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو وہی پہنے گا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں. پھر کہا کہ جاؤ جا کر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی ملا وہ روتے بھاگ کر آئے, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ مجھے دے رہے, کیا میں آخرت والا نہیں ہوں کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما آتیتکھا لتلبسھا, میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تاکہ تم پہنو, میں اس لیے دیا تاکہ تم کسی
गैर मुस्लिम को भाई को दे दो। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मक्के के अंदर जो उनके रिश्तेदार वाले होते थे उनको उन्होंने दे दिया। मतलब क्या है, जो चीज इस मुसलमान के लिए हराम है अगर वो चीज सर्व की जाए तो वेस्ट करने के, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, वेस्ट करने को पसंद नहीं करता। तो ऐसे चीजों को आप ऐसे गरीब को दे देंगे बगैर सवाब की नीयत से, क्योंकि सवाब के लिए जरूरी है कि चीज अच्छी होनी चाहिए, असली देना चाहिए। तीसरा मरहला यह है, मुसलमान ऐसा मुसलमान है जो कैंसर के मरीज से या कोई मर्ज से या कोई बीमारी से तड़प रहा हो, उसके पास पैसा नहीं है या खाने को खाना नहीं है, तो ऐसे वक्त पर सूरे अनाम नंबर 6 के आयत नंबर 119 में उसूल दिया गया है, मजबूरी में हराम चीजें हलाल हो जाती। तो ऐसे वक्त पर ऐसे मुसलमान को दिया जा सकता है जबकि आपके पास असली भी नहीं है, आपने मेहनत कर ली, असली देने के आप लायक भी नहीं है, सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, वो बीमारी से तड़प रहा है, कैंसर का मरीज है, आप ये पैसा उसको भी दे सकते हैं इस उसूल के मुताबिक। लेकिन यहां पर ये बात ध्यान में रखें, कई लोग ये पूरा बयान सुनने के बाद मजबूरी की इजाजत दे दिए मौलाना, अब हर चीज में मजबूरी मजबूरी, मैं भी मजबूर हूं, कार मेरी मजबूरी है, घर मेरी मजबूरी है। मजबूरी इसको नहीं कहते, मजबूरी का मतलब नेसेसिटी, एक होता है लग्जरी, दूसरा नेसेसिटी। ऐसी चीज से कि आपके खाना पानी जिसके बाद गुजारा नामुमकिन है, इसको कहते हैं अरबी जुबान में मजबूरी का जो वर्ड आया वहां पर। वरना एक आदमी कहेगा मेरे बहन की शादी नहीं हो रही थी लिहाजा मैं कर लिया मजबूरी में आकर, मजबूरी का डेफिनेशन ये नहीं है। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल था। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूनाइटेड लिंक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी विथ नो रिस्क कवरेज, इज इट वैलिड इन इस्लाम? यूनिट लिंक 100% इक्विटी पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, इक्विटी तो आ गया इसमें, फिर इंश्योरेंस भी है साथ में, इक्विटी भी है साथ में और इंश्योरेंस भी है। इक्विटी एक तरफ से आप हलाल सोच रहे हैं तो फिर इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस की जगह पे आप खर्चा नहीं कर सकते। उम्मीद आपका जवाब। अगला सवाल माइक्रोफोन से लिया जाएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद खलील अहमद है, मैं एक सब ब्रोकर हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास हर दो तरह के क्लाइंट्स, यानी कि जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो सोच समझ कर तो इन्वेस्ट नहीं करते, वो हलाल में भी करते हैं और हराम में भी। तो उनके ट्रेडिंग पर जो मुझे ब्रोकरेज बनता है तो वो मेरे लिए क्या है, कहाँ तक दुरुस्त है? उनके लिए नहीं, मेरे लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उस पर जो ब्रोकरेज बनता है मेरा। आप ब्रोकर बनते हैं? जी नहीं, मैं सब ब्रोकर ही हूँ। भाई सब ब्रोकर हैं जी, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनके ट्रेडिंग पर जो मुझे ब्रोकरेज बनता है मेरा, तो वो मेरे लिए कहाँ तक दुरुस्त है? और इस सूरत में कि मुझे कोई दूसरा जरिया आमदनी ना हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई ने कहा कि वो सब ब्रोकर हैं, टर्मिनल खोल कर दिया जाता है शेयर बाजार के अंदर, तो ऐसे वक्त पर पब्लिक को तो पता नहीं होता, वो अकाउंट्स लेते हैं, पैसे लेते हैं और ये एक ब्रोकर बनकर काम करते हैं, यानी उनका पैसा ले आकर लगाते हैं। पहली तो चीज ये है कि आप पहले हलाल और हराम समझें, कहीं ऐसी जगह पर जाकर आप ना लगा दें। बहुत सारे नए नए कंपनियां या वेबसाइट निकले जिसके अंदर शरिया कंप्लेन कह के हरे हरे नामों में डाला जा रहा है, उसकी बुनियाद पर जाकर आप नहीं खरीद सकते क्योंकि उसके अंदर 30% हराम को भी शरिया कंप्लेन कह रहे हैं। तो आप ऐसे अगर ब्रोकरेज बनते हैं तो आपका ब्रोकर बनना ही जायज नहीं, ऐसा ब्रोकर। अब मान लीजिए कि आपने शरिया के मुताबिक आपने पैसा लिया, इन्वेस्ट किया, तो ऐसे वक्त पर पहले डील होगी कि आप किस टाइप में एग्रीमेंट होगा, वकील बोलते हैं इसको, वकाला एजेंसी, वकाला वकील बनते हैं, मीडिएटर बनते हैं आप दरमियान में, जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं, जिसका आप पैसा ले, दरमियान में आप क्या मीडिएटर है, आप एक दरमियान में एक पुल का काम कर रहे हैं। ये मीडिएटर जो दरमियान में होता है, इसका एग्रीमेंट होता है, आप लोग मेरा वकील बना रहे हैं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, तो आप पहले तय कर ले 50%, 40%, 30%। अगर आप वो तय करके लेते हैं, अंतरादी मिनकुम, सूरह निसा नंबर 4 आयत नंबर 29, आपस में अगर रजामंदी के साथ वो लोग कहते हैं 90% आप लोग 10 भी दे तो चलेगा, चलो ले सकते आप, 50%, 25%, जो भी आपस में तय होता उतना ले सकते आप। लेकिन धांधली ना हो, ये जरूरी है कि सामने वाले को एक बताया जा रहा है जबकि प्रॉफिट कुछ और हो रहा है, तो ऐसा जायज नहीं। वैसे तो नामुमकिन इसलिए भी है क्योंकि शेयर बाजार में हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती है, नैनो सेकंड में पता चल जाता है, जिसका भी आप अकाउंट ले रहे हैं उसको भी पता चलता है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। तो अक्सर ये नामुमकिन है, बड़ा आसान है इंशाअल्लाह मसला समझने के लिए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। जज़ाकल्लाह खैर शेख अरशद बशीर, अहम तरीन उन्वान पर आज तकरीर और सवाल